ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಯಾರೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಗಬೇಕು, ಹಳಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಶರಣ ಕಮ್ಮಟದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ KPCC ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೂ ಕಡಿ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು, ಕಮಿಟಿ ಆಯಿತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ, ಫಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಫಂಡ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಇದ್ದೆವು. ಅವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರದ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ JDS ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಮರಾಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ನಿಗಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಾಗ ತಂದರು. ಮೂಳೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಮೂಳೆ ex-MLA ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈಗ ಮರಾಠ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರಶೈವ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಿಗಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, 2A ಆಗಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಮರಾಠ ಏರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಜನರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಥಮ 2004ದಾಗ MLA ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಶಿವಾಜಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು CMC ಪ್ರತಿನಿಧಿ, CMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿದವರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಶಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ದೇವು ಅಂದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್. ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ದಾಗ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ್ದು ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತು, ಅವಾಗ 2A ಸಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕುಂತಿರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ನನಗಾಗ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು, ಅರೇ ನಾ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಜನರಿಗೆ, ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ದುಃಖ ಏನಿದೆ 2A ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮದು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಅವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ನಾ MLA ಇದ್ದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದು 2017 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ದಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ. ನಾವು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಂದಾಗ ನಾವು 2A ಮಾಡ್ತೇವಂತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ
ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಂದಾಗ ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾಗ ಅದು ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಜಾಗ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೌಡಾಳ, ಅದು ಮುಂದೆ ಯಗಂಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್, ಅದು MLA ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಹುಮನಾಬಾದ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದವರು. ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ದಾಗ ಕಾನೂನಿಂದ ನಡೀತದ ಏನು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತದ ಅಂಬೋದು. ಆದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದಾಗ 10 ಎಕರೆ ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕ ನಾವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಗಂಡಿಗಿದಾಗ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವು. ಆಡಗು ಬಂತು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರು? ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ CMC. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ CMC ಅದು ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವುದು? ಯಗಂಡಿಗಿ. ಜಮೀನು ಯಾರ್ದು? ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿದವ್ರದ್ದು. ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ MLA. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲೀಗ CMCದಾಗ ಆ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾ? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಹೋಗಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕಾ? ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರು. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದಾಗ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟಭುಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಾಗ ಸತೀಶ್ ಮೋಳೆಜಿಯವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅನಿಲ್ ಬುಸಾಗೆ ಹೋಗು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿಟಿದಾಗ ಜಾಗ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಟಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಿಟಿದಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಟಿದಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಎಕರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ 10 ಎಕರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರದು ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ. ಆದಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮನವಿ ಒಂದೇ, ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರದ್ದೇನು ವಿಚಾರ ಅದ ಆ ವಿಚಾರ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬ್ದಾಗ ವಿರಾಸತ್ ಖಾಲ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಜನರದು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. 50 crores नाम के वास्ते शिव सृष्टि नहीं होना चाहिए. चुप नाम के वास्ते ला के फंड दिए तो कुछ होता नहीं. ये वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट, महात्मा बसवेश्वर जी का हिस्ट्री देखने के लिए जो अनुभव मंडप को लोग आते जाते जाते या आते आते शिव सृष्टि का शिवाजी महाराज जी का पूरा इतिहास देख के जाने के लिए वो डेवलप करने के लिए 50 करोड़ रुपए होना, 50 crores. इसलिए हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्रपोजल के लिए लिखे सोए और यहाँ के MLA बिल्कुल वो कंप्यूटर जैसे MLA है, खट खट 100 बार उनका नाम लेके बताते. तो हमारा बोलना एक ही है, आज मराठा निगम के अध्यक्ष बसवा कल्याण के मोड़े साहब है, हमारे को गर्व है इस एरिया के अंदर सब मिलके 50 करोड़ रुपए ला के एक अभी एक लाओ शिव सृष्टि का फाइल भी दो मेरे को. अभी अंबेगांव में हमारे सिंधिया जी जो सेंट्रल के मिनिस्टर है, वहाँ अभी अमित शाह जी भी आने वाले हैं उद्घाटन को. शिव सृष्टि के लिए वहाँ का गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए दिए, 50 crores. तो हमारा ऑलरेडी देखिए अंबेगांव पूना सैंक्शनड 50 crore रिसेंटली. तो देखिए जब वहाँ बना गए, महाराष्ट्र में कितने दे गए? 50 करोड़. यहाँ भी 50 देना चाहिए. हमारा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, बोम्मई साहब को. वो फोटो बताओ, थोड़ा वीडियो में बताओ. इसका उद्घाटन को अमित शाह जी आने वाले थे, अभी आएंगे. देखिए उनका जैसा पूरा हिस्ट्री रहता, पूरा हिस्ट्री लिखे सो उनका इतिहास ऑलरेडी जैसा बनाए, पूरा ऐसा उनका हर चीज़ आने के बाद वीडियो से, फ़ोन से, किताब से ये बनने का काम रहता है. मेरा एक सोच क्या था, मेरी जो सोच, मेरा वैयक्तिक मल्लिकार्जुन खोबा एज ए बसवा कल्याण के नागरिक का जो सोच था, अरे अनुभव मंडप जब बन रही है उसके बाजू में आजू में कहीं बनाए तो तालाब, अनुभव मंडप से 1 किलोमीटर का एरिया में बनाते थे
जैसा अनुभव मंटप को ज़मीन खरीद के बनाए, अनुभव मंಟपिಗ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ ಟೂರಿಸಮ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಬೋದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೋರಿಗೆ, ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, बसव कल्याण BKDB, देखिए BKDB जो भी अनुभव मंडप बोलो, जो स्मारक है बसव कल्याण के अंदर शरणास का, आगे जो डेवलपमेंट होने वाला है बसव कल्याण, इतना बड़े बड़े पूरे हर आदमी आते, अनुभव मंडप देखने आते, हर आदमी आते बसव कल्याण में, हर एक जो भी स्मारक है शरणा का है मंदिर को जाते हैं, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है वो ऑफिस सबसे अच्छा होना चाहिए. बसव कल्याण में सबसे अच्छा BKDB का ऑफिस होना चाहिए. लेकिन मैंने बहुत बार बसव कल्याण में BKDB देखिए, BKDB का जो कानून है वो कानून किताब में है. किताब कहाँ है? अलमारी में है. किताब अलमारी में, कानून कहाँ है? किताब में. ऐसा बसव कल्याण चला. बसव कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो ऑफिसर गए थे वो कमिश्नर, मैं 10 बार लिखा हूँ. देखो मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा हूँ और मैंने नॉन करप्ट ऑफिसर दो, सब जगह भ्रष्टाचार है. मैं सत्यनारायण, मैं सत्य हरिश्चंद्र का बेटा हूँ, मैं नहीं बोलेगा, लेकिन नॉन करप्ट ऑफिसर बसव कल्याण बसवेश्वर का भूमि में एक BKDB का कमिश्नर, अच्छा विजनरी का आदमी, सोच रखने वाला आदमी, वैसे दो. वो छोड़ देते. देखो मैंने येडियुरप्पा साहब को लिखा, प्रभु चौहान जी को लिखा, जबकि मंत्री को लिखा, सब लोगों को मैंने लिखे सो, लेकिन अभी तक वहाँ कमिश्नर नहीं है. क्यों? तो नीचे के सब उल्टा सीधा करने मिलता ना, कमीशन मारने, बिल बना के लूटने, कुछ नीचे ऊपर करने. उसकी बाद जो टाउन प्लानिंग, देखो मैं सेडम साहब को बसवराज पाटिल सेडम साहब बोलते हैं. कहीं भी ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಪಗಸ್ಕಟ್ಟ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಸವ कल्याण कभी वरदी ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, अनुभव मंडप इंप्लीमेंट ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. बहुत खुशी है मेरे को जो सीनियर ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ अनुभव मंडप अभिवृद्धि ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆದಾಗ ಒಂದು कमिश्नर ಇಲ್ಲ. जब कमिश्नर का रोल आपके पास वो नहीं तो पोस्ट हटाओ ना, वहाँ और भी 10-15 पोस्ट खाली दो. निमग यार मेन ऑफिसर की ऑफिसर ही नहीं है. जब एक लॉरी चलाना है तो अच्छा ड्राइवर चाहिए, एक लॉरी चलाना है तो उसके साथीदार जो क्लीनर है, आदमी है, टीम है, अच्छा चाहिए. तुम उनको छोड़ दे गए. वो जो जिस एरिया अनुभव मंडप बोलो, जिस एरिया शरणा का भूमि का जो बसव कल्याण में उसके बाजू में इलीगल एक्टिविटीज़, अब जितने शरणा का या अंबिका चौड़ैया जी का है, वहाँ नूली चंदय जी का है, वहाँ उर्लिंग पेद्दी मठ है, वहाँ देखो वहाँ बाजू में एनक्रोचमेंट क्या हो रहा है, उनका मेंटेनेंस क्या हो रहा है, हमारा काम कितने दिन में होता है. और उन्होंने एक मीटिंग करे, उन्होंने मीटिंग ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು बसव कल्याण CMC से हमारे MLA वो बोलता ना शरणु सलगार, ना शरणु सलगार. अरे भाई एक बार तेरा नाम कन्फ्यूज मत कर लो, तुम्हारा नाम शरण बसप्पा सलगार है. लोगों को वो भी कन्फ्यूज करके रखे, ना शरणु सलगार. नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं बोलते, उनका आड़ा नाम मोदी जी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बोलते. इन्हें क्या बोलते हैं? ना शरणु सलगार. अरे एक बार तो शरण बसप्पा सलगार बोलो जो अफिडेविट में नाम है. खुशी होता है. लोगों को कन्फ्यूज ही कर रहे, ऐसा मत करो. जब आप MLA बनने के बाद ನೀವು MLA ಆದ್ಮೇಲೆ CMCದಾಗ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಸುಂದರೀಕರಣ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 50 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಯಾ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಮಾಡತ್ತಾಗ, ಏನು ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಒಣ नाम के वास्ते बोलने का, नाम के वास्ते ಹೇಳೋದು. ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ, ಇದು ನಮ್ಮ CMCದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ BKDB ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ
ನಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಯಾಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬೇಕು? BKDBದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮಾರು 8-10 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವ. ಅವು ಖಾಲಿ ಕಮಿಷನರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆರೆದು ಟೆಂಡರ್, ಇದೇನು ಕೆರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೆರೆ ಮೊದಲು MI ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬಾದ ಅದು ಅವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 18 ಕೆರೆ ತುಂಬಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ರಾತ್ ಕೆರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಆಗ್ತು. ಕೆರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಇದು बसवा कल्याण केरी तालाब क्या 20 घंटे में खाली होता है, 20 घंटे में भरता. ये तिपरात का तालाब. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನತನ ಕೆರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಲಕ 4,95,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗ ಅವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ದಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆರೆ 20 ದಿನದಾಗ ತುಂಬ್ತದ, 20 ದಿನದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತದ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಗೈತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಸ್ಟರಾಗ ಅವ್ರು ಕರೆಯಿಂದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲಕ್ ಅವಾಗೇ ಆಗೋದಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇ ನಾನು ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಏನು ಭೀ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದದ, ಯಾವುದು ಓಪನಿಂಗ್ದದ, ನಾ ಇವಾಗ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂಬಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾಮಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪಾಪ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗೂ ಕೂಡ ಭರೋಸೆ ಮ್ಯಾಗ ಬಗಿಲತ್ತೀರಿ, ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡತ್ತೀರಿ, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವತ್ತು ಮುಗೀತದ, ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಅಂಬೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ದಾಗ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಾಪ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬೀದರ್ದಾಗ ಒಂದು ಜಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಜಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆದಾಗ ಆ ಪಾಪ ಮೂಳೆಗೆ ಹೆಸರೇ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ XMLA ಇವತ್ತು ಮರಾಠ ನಿಗಮ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲೇ ಔಟ್ ತಮ್ಮ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ತ CMC ಬೇಕೇನಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂಬೋದು ಏನಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು CMCದಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ದಿನ ನಾಲಿ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ, ಆ नालीದಾಗ संगत फ़ोटो उड़कोंडो. एक दिन नाली साफ करे हमारे MLA करने का फ़ोटो मांगे, दूसरा दिन का भी फ़ोटो डालो, सेकेंड डे फ़ोटो आके आफ्टर बिफोर. जैसा बाल गए तो लगाते थे को लोग, ನಾನು ಕೂದಲು ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಬಂದು गोली लेने के बाद, वैसे ही इन्हें भी आफ्टर बिफोर करना चाहिए. मेरा बोलना क्या है, करे भाई ये सफाई करे, दूसरा दिन का एक फेसबुक को पोस्ट करो, ये मैं किया था, ये मेरा फंड है. ये लोगों को बेवकूफ़ बना के खुद मार्केटिंग करने का काम है. ये बसवा कल्याण के लोगों को ऐसा मत करो. उसके बाद बसवा कल्याण में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, क्या एक झाड़ लगाने का काम करे डिवाइडर के बीच में. बसवा कल्याण कहाँ से हमारा जो रेना है, हमारा जो सिटी है, मुंडेपाड़ी से लेके ऊपर हमारा तिपरात तक और यहाँ सब लगाए अनुभव मंडप क्रास तक जो प्लांट्स लगाए. देखो ये 5 जून को लिखते विश्व परिसर दिन, वही झाड़. उसके बाद ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿಸಿದ ಸಸಿ ಇಂದು ನಗರವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ बोले तो झाड़ सूखने का देख के उन्हों पानी छोड़ने वक्त ठहर के देख रहे. मेरा बोलना क्या है, उसको ड्रिप बनाओ ना, ड्रिप ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಲದಾಗ ರೈತ ಕಿಸಾನ್
हर एक जो भी फसल आता है उसको ड्रिप बनाता है। आप इतने बड़े प्लांट लगा गए, देखो इसका फोटो। फिर क्या करते हैं, 5 जनवरी को वही उद्घाटन, मत ना उद्घाटन मारदा लोग अवेग होना क्या उद्घाटन करे। देखो ये 5 जनवरी को हो गए, उनका फेसबुक का है। फिर 14 जनवरी को वही लगता है, 5 जनवरी को भी हो गए, 14 जनवरी को वही झाड़ीच। अब तो एक एक झाड़ को एक एक करते बैठो ना, रोज एक एक झाड़ का पूजा करो। उसकी बात फिर 11 जुलाई को भी वही उनका फेसबुक पे, इतने झूठे। देखो उसकी बात फिर उनका चाहे पोस्ट है, मैं नहीं करा। 3 जुलाई को भी उनका चाहे, मैं उन्हें समझे होंगे ये खोबा क्या है, ये 2 बार का एमएलए है, वो इंडिपेंडेंट रह गया, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ। ये एमएलए एक दिन में क्या करे 24 घंटे में। वो बोलता मैं 17 घंटा काम करूँ ना 17 ತಾಸು ಮಾಡತ್ತೀನಿ। ನೀವು 17 ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ನಾವು 24 से 36 घंटा ಮೊಕಮಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆವು। जिस गांव में 2 वोट नहीं दिए उस गांव में भी हम जाके डेवलपमेंट करे, लाडंती हो, उजड़म हो, हमारा अलगोड़ हो, केगड़ा के हो, कईयों से गांव है वोट नहीं दिए तो भी ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಗ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ ए वोट हाकिदेन नहीं, वोट हाकिदेन, एक गलत होता। ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो बसव कल्याण का सिटी में अवेला फाइल इल्ಕೊಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ इधर इट्बिಡು। सिटी में आप देखे होंगे एक बस स्टैंड को, बस स्टॉप को एक फोटो लगाए, शरणो सलगर निम्म सेवक। पब्लिक सर्वेंट है आप, क्या है पब्लिक सर्वेंट, निम्म सेवक का। ओके, फुगट में सेवक नहीं बने, उनको पगार है, महीना होते टीएडीए है, महीना होती तनख्वाह दे गए। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग जो टैक्स भरे, मुख्यमंत्री भी है तो उनको भी हम लोग तनख्वाह दे गए, तनख्वाह पब्लिक पैसा दे गई है। देखो गवर्नमेंट का काम है, नारायणपुर रास्ते पे एक शेड मारे, उसके बाद टूरिस्ट लॉज के पास शेड मारे, और आगे आने के बाद पुराना एमएलए ऑफिस के बाजू में एक शेड मारे, और आगे आने के बाद तिपरात में एक मारे। नन्नो हणदिंदा, मेरे पैसे से मैंने मारने लगाया। कौन सा फंड है वो, एमएलए का फंड है। पैसे बोले तो कहाँ से आए इनके पास पैसे, पाप इनके पास 3 एकड़ खेत है, रखा गई लोग बोले। और बोल रहे इन भाषण में सब जगह में गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी में लोग घूमते थे, कहते इनके पास 4 क्रिस्टा हैं, पहले स्कॉर्पियो था, अब 4 क्रिस्टा हैं बड़े गाड़ी में, उन्होंने घूम रहे, क्या दूसरे कैंडिडेट घूम रहे, क्या पाप वो विजय सिंह को बोल रहे क्यों नो, मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज़ है, बड़े गाड़ी में घूम रहे बोल के। मेरा बोलना एक ही है, बीजेपी सरकार 2 जगह में डबल इंजन सरकार है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट का फंड उनके पास पैसे नहीं है, और बोल ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ। ಆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚದಿಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಯಾವ ಖರ್ಚದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಂಬಲ್ಲ, ಯಾವ फंड, और PWD से भी खर्च डालते हैं, वही बिल उठाते हैं, CMC से भी वही बिल उठाते हैं, और ऊपर से बोलते हैं मैं करूँ। तो कहीं ना कहीं ये लोग कन्फ्यूज होता है। और ಹೇಳಬೇಕು ಶಾಸಕರು वड़ा ही फेसबुक में बोले तो बात अलग है। दूसरी बात ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದ್ದಾವೆ, 36 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸುಮಾರು 500 ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ। ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪಲೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಊರಾಗ ನೀರಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ರೋಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲಿ, ಆ ಊರಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನಾ ಬೇಕು ಅವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಾಗವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾವೆ। ಯಾರೀಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ MLAಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿದಾಗ MLA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿದಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವರು MLA ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ। ಆದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ನಡೆಗೂಡಲ್ಲ। ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸುಪ್ರೀಂ,
ಗೆದ್ದೋಗ 500 ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂದಿದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ಲತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿದವ್ರು, ನಿಮ್ಮದು ಹಕ್ಕದ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿದಿಂದ अभिवृद्धि ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದಾಗ सपोर्ट ಮಾಡ್ತಾರೆ. उद्योग खातरी का काम चलेगा. उद्योग खातरी किनका है? ग्राम पंचायत का. वो उद्योग खातरी का भी जो भी उद्घाटन करना है उसके लिए कानून है. ये कानून छोड़ देते. देखो इसका उद्घाटन का पोस्ट करे. बसव कल्याण मतक क्षेत्र के यल्लदगुंडी ग्राम में उद्योग खातरी का काम नहीं, इसमें पंचायत का अध्यक्ष आना चाहिए, पंचायत का मेंबर आना चाहिए, उसका इनविटेशन कार्ड छपना चाहिए, तो एमएलए का सीट का रेस्पेक्ट रहना चाहिए. अल याद भी जाने का, पूजा करने का, घोटाले में जाने का, तालाब भरे बोलने का. बसव कल्याण मतक क्षेत्र का मोरखंडी में ये देखो, ये नाली भी देखे, पाइप भी, सिर्फ फोटो मारने का. मेरा बोलना क्या है, ये नाली में जो फोटो मारे, ಈ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿದಾಗ ಇವು ನೀರು ಹೋಗ್ಲತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ, ये पानी जागा नहीं जागा, वो कौन चेक करना? फोटो डालने का मैं काम करूँ. उद्योग खातरी का भी इनकाच, जिला पंचायत का कोई मेंबर नहीं है वो भी इनकाच, तालुका पंचायत मेंबर नहीं है वो भी इनकाच, एपीएमसी मेंबर नहीं है वो भी इनकाच, तहसीलदार भी इनके घर में थे. अभी एमपी एक इनका गए तो काम ही खत्म था पूरा. एमपी एमएलए सब कुछ इनका होता था. पाग बाग बोलते नानू 25 वर्ष एमएलए, 25 साल मैं. मेरा बोलना क्या है, 25 साल क्यों गए थे? बहुत कम होता समय, बहुत कम, भाड़ कड़िम. 25 साल आगे तुम्हारा बेटा, आगे फिर 25 साल उसका पोतरा, तो अमृत महोत्सव होता. शरणों सलगा अमृत महोत्सव बसवा कल्याण में, क्योंकि दूसरा जगत ही नहीं है. इन्हों आगे फिर उनके पास बेटी नहीं है पाप, नहीं तो उन्होंने नहीं तो बहू को बनाते आ गया होगा और 25 का लेडीज़ कोटे में. ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आता है. बार बार हर स्पीच में ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಚ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾ ಶರಣೋ ಸಲ್ಗಾರ್. और हरकुड़ में मैंने देखा 17 मिनट में 16 बार शरणों सलगार बोल गए. मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूज है तो लोग क्या करते, जो पीएसआई हैं, जो भी कांस्टेबल हैं, एसपी हैं, एक नेम प्लेट लगाते. क्यों लगाते नेम प्लेट? बोले तो उनका डेजिनेशन, बाबा उमेश कुमार एसपी. ऐसा तुम भी एक शरणों सलगार एमएलए बोल के लगा ले. एक लगा दिए तो काम ही खत्म. क्यों बोल बोल के तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कर गए? नहीं तो गाना बनाओ, मेरा नाम शरणों सलगार, मेरा नाम शरणों सलगार. अरे कितनी बार बोल रहे भाई, स्पीच में आप जो सब्जेक्ट है वो बात करो. आप एमएलए रहो. श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, बसवा कल्याण में सीएमसी है. सीएमसी का कमिश्नर कौन है? आप बोलो, कौन सा केड़ा का रहना चाहिए? पहले वाले को लाए, वो पाप अभी जो कमिश्नर है वो एक स्कीम का, एनजीओ का जो स्कीम है वो चलाने का कमिश्नर है, वो पाप बेचारा सस्पेंड हुआ है. उसको लाए, कितने पैसे लिए मेरे को मालूम है. बोला तो पाप उसका भी इज्जत जाता है, इनका भी इज्जत जाता. और एक कमिश्नर डालता हूँ बोल के और एक के पास पैसे लिए. वो यहाँ का सैनिटरी इंस्पेक्टर था, उसको लिए. उसका नाम नहीं बोलता मैं, वक्त आंदे पूरा डिटेल बताता हूँ. आगे का है ये पीडब्ल्यूडी का ईएडब्ल्यू को बसवा कल्याण में नाम है उसका सज्जन चट्टी, उसको भी कमिश्नर बना गई. अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस किसको बनाते हैं आप. टाइम बोर्ड में 31 वार्ड में कितने मीटिंग करे एमएलए होने के बाद? जनसंपर्क कितने करे? कुछ नहीं, सिर्फ फेसबुक को फोटो भाषण देने का. वो गुरु भवन का ओपनिंग करे बसवा कल्याण में, आप सब थे देखे. आई तो गुरु भवन यारकोटी कब होता है जी? डेट के साथ बताओ. ये हमारा रिक्वेस्ट है एमएलए जी को. डेवलपमेंट में मैं साथ देने वाला आदमी हूँ. जो मोदी जी का विचार जब भी है, साफ नीयत सही विकास, ये जब तक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी मैं सोच के कोई ऐसा पैसे का आज से
कोई हम लोग एमएलए का आगे ये इसमें कुछ हमारे को पैसे देंगे बोल के गए सो लोग नहीं है। हमारा ये डेवलपमेंट होना और मोदी जी का विचार के ऊपर गए सो है। इसमें और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, जब हमने जो लेटर लिखते हैं एमएलए जी को, एक भी लेटर का जवाब नहीं आया मेरे को। कितना सिंगल नोट एस्ट दुख संगति था। मैं देखो उनका नाम के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। देखो शरण बसप्पा, मैं कहाँ तो झूठ बोल गए कोबा, नहीं उनका नाम ही शरण बसप्पा। आपको इंग्लिश आता ना, ये देखो मैं उनको नहीं शरणो सलगर बोलो, ह्या शरण बसप्पा है। कहाँ ह्या अफिडेविट में, ह्या लेटर पैड पे क्या है शरणो सलगर। तो ये सही है क्या, ये सही है? सही झूठ उन्हें बोलना। और एमएलए ऑफिस कितने ही बसवा कल्याण में शायद एक है हमारे घर के सामने, वहां गए तो एक गाड़ी फेंकते इधर मुंडीकर को, वहां ऊपर गए तो वो एमएलए ऑफिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बोल के बोर्ड लगाना। वो भारतीय जनता पार्टी का नाम कहाँ तो खराब कर रहा है, तो इस भूमि पे खराब कर रहे हो। वो झंडा लगाते हो, वैसा लगाओ ना पार्टी ऑफिस को, पूरे यहाँ से लेके बसवा कल्याण तक लगाओ। उसकी भी मर्यादा है, उसकी भी एक शिष्टाचार है कि प्रोटोकॉल है कैसा रहना है। एमएलए ऑफिस कहाँ भी जाके पाप बड़े बड़े लीडरों का रेस्पेक्ट खराब कर रहे। आपको परमिशन है ऐसा फोटो लगाने का? कहाँ भी एक दिन बड़ा लगाते हैं, एक दिन छोटा लगाते हैं, नाम शासक बोल को लगाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट का सिंबल नहीं है। वो क्या एमएलए ऑफिस गवर्नमेंट का है, भारतीय जनता पार्टी का है, शरणो सलगर का ऑफिस है क्या शरण बसप्पा सलगर का ऑफिस है? फर्क है। ये हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते। और जितने भी हम खत लिखे, वो खत का तो जवाब आंसर आता नहीं। देखो मैं मंत्रियों को इनके बाद भी लेटर लिखता हूँ, देखो जितने भी मंत्रियों को लिखता हूँ मंत्री के लेटर आते हैं, सेंट्रल को लिखता हूँ तो सेंट्रल से आते हैं, सेंट्रल मिनिस्टरों को लिखते तो सेंट्रल मिनिस्टरों का लेटर वापस आते। मेरा लेटर को नो अभी तक मैं मेरा घर को कुछ दो, मेरे को साइकिल दो, मेरे को रोड दो, मेरे को बोरवेल दो, मैं नहीं लिखा। बसवा कल्याण को जो भी प्रपोजल थे जो पेंडिंग थे वो आप करो, मेडिकल कॉलेज बनाओ। बसवा कल्याण को जो रेलवे लाइन आने का था हमारे पास, रेलवे लाइन, वो बोलना चाहता हूँ मैं आपको। देखो बसवा कल्याण में जब हम आए थे बीजेपी में,